अंतरराष्ट्रीय औरत दिवस मौके किसान जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ किसान सहायक संघर्ष कमेटी मोगा ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। वैसे तो औरतों के लिए हर एक डे बहुत स्पैशल है, क्योंकि औरत नूं जन जननी कहा गया है। असी किसी भी दिन के मोहताज नहीं हाँ कि सानू कोई स्पैशल फील करने वास्ते किसी भी चीज़ की या दिन की लोड़ नहीं है। साडे लिए हर एक दिन स्पैशल है, पर चलो आपां नूं एक स्पैशल डे मिलिया, आपां उहनूं चंगी तरीके नाल सैलीब्रेट करते हैं। सो सब तो पहला तो असी वोमेन डे के नाल नाल एक 3 जिहड़े कानून पास किए मोदी सरकार ने, उन्हां दी पुरजोर निखेधी करते हैं। तो पिछले 6 महीनों तो लगातार मोदी सरकार नूं अपील करते आ रहे हैं कि छेती तो छेती ये कानून जिहड़े 3 बिल आ रद्द किए जान, पर साडी अन्नी बोली सरकार उन्होंने कोई फर्क नहीं पै रहा। 200 तो वध किसान जिहड़े उत्थे शहीद हो गए ने, कईयां दे कल्ले कल्ले पुत्त सीगे वो शहीद हो गए, कईयां दे घर दे विच इक्को एक मैंबर सीगा जिहड़ा कि कमाऊ सी, जिहड़ा घर नूं तोड़दा सी, वो इस दुनिया ते नहीं रहा। पर साडी जिहड़ी सरकार असी चुनी हुई आ उन्होंने इस चीज़ ना कोई फर्क नहीं पै रहा। उन्हों का रवैया अज तो 6 महीने पहला भी वही सी, अज भी वही है। अजकल पहला हुंदा सी कि लोग औरतां घर काम करदियां सी, पर अजकल दी वूमेन्स आ जिहड़ियां जॉब करदियां ने, असी बाहर भी काम करते हैं, घर भी संभालते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। एक साडी इत्थे जदाई नहीं है किसी नाल कि हाँ असी उन्हां दी किसी दी असी बराबरी करनी है। कादे लई नहीं चाहिए सानू, असी बराबरी क्यों करनी? साडा अस्तित्व है, असी इहनूं कायम रखना है कि असी की है, असी प्रूफ करना है उन्हां नूं कि सानू किसी नाल अपने आप नूं कंपैरिजन नहीं करना, अपने आप नूं असी बनाउणा है। वो असी बना रहे हैं। अजकल हर खेतर दे विच कुड़ियां ने सब तो अगे है। जो कोई भी अवार्ड कुछ भी किते भी नाम आ रहा है तो सब तो पहला फीमेल्स आउंदियां ने, चाहे किसी भी खेडां च लै लो, चाहे पहला फौज दे विच नहीं हुंदा सी, हुण आर्मी दे विच लै लो, पुलिस च लै लो, एनी वे मतलब जिथे तुसी मर्जी देख लो, औरत है जिहड़ी वो 4 कदम अगे है हर एक तो। बस उस जज्बे नूं असीं बरकरार रखना है। हर चीज़ हर संघर्ष उन्हां दे अधूरा है जिन्ना देर औरत उस विच पार्टिसिपेट नहीं करती। हर जंग जित्ती जा सकती है क्योंकि असी भी समाज का 50% आ। जे 50% मेल आ तो 50% फीमेल आ। जे वो आपका योगदान किसी काम के नहीं पाते हैं तो जे असी उन्हें मोढा मोढा जोड़ के खड़े हाँ तो कोई भी जंग जितनी वो यकीनी है। सेम इदा ही साडे जिहड़े खेती कानून बिल रद्द होने हैं जिन्ना सरकार लमकाई जाऊगी वो ते भारू पै रहा है कि पहला असी उठिया सी कल्ला पंजाब उठिया सीगा
कि हाँ ये खेती कानून ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਲ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆ। ਹਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੈਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਟਵਿੱਟਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਡੇਲੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਉਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭੜਕੂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਫੇਮਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਮ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। अपना कीमती समा कढ़ के जिन्हें कदम रखे सिर मत्थे सिर मत्थे सिर मत्थे। जी आया नू प्यारी छोटी भैन, थैंक यू। तुसी बहुत सारी जानकारी रखते हो तो साडे नाल सांझी कीती है, असीं तुहाडे शुक्रगुजार हाँ। तो मेरी प्यारी भैनों, मैं चाहुंदी हां कि तुसी सारे थोड़ा थोड़ा टाइम लाओ तो तां जो जिहड़े अपने अपने जिवें तुसी विचार रखो है ना, तो वो साडी नॉलेज विच होर भी वाधा हुंदा, असीं होर भी चंगे तरीके नाल लड़ सकदे हैगे आ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੂੰਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੂੰਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਰਸਿੰਗ ਮਦਰ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਰਹੂਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੈਪਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ঋਣੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਵੂਮਨਸ ਡੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜਾ। 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਆ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, मतलब ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਲੂੰਬਾ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 16 ਘੰਟੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਚੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 8 ਨਹੀਂ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭਣਾ, ਆਪਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਘੰਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 8 ਮਾਰਚ 1908 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ 8 ਮਾਰਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ 365 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 365 ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ 5-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸੌਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਿਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, 33% ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ 50% ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 70 ਜਾਂ 80% ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 80% ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੰਨੀ ਤੋਂ ਛੰਨ ਕੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ।
ਇਹ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੀਸੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਓਬਵੀਅਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ 4-4 ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਮੇਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਲਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ 558 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਪਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਡੰਡੇ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁੱਖੜਤਾਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੋ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ,
ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 100 MP ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਐਡੇ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 84 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਐਡਾ ਅੜੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਠ ਖੜੀ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਮੈਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੱਤਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖਣਾ ਜਿਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ। ਭੈਣੋਂ ਭਰਾਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਹਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੋਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੰਡਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜਮਾਨਾ ਜਾਜਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ। ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਰਾਈਟ ਚੇਂਜ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਬੀ ਸੋਚੋ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅਵਸ਼ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ ਬਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਵਾਈਏ ਬੜੇ ਸੋਨਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭੈਣ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਲਾ, ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ
अंतरराष्ट्रीय पंजाबी मैगजीन, महक वतन दी लाइव रोजाना ऑनलाइन अखबार, महक वतन दी लाइव वैब टीवी। ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। महक वतन दी लाइव ब्यूरो राਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ महक वतन ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।